இன்னைக்கு நாம் எடுத்துட்டு இருக்கிற பிரேயர் மார்ச் 13, 1914. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அன்னை அரவிந்தரை முதலில் சந்தித்தது மார்ச் 29, 1914. அன்றுதான் பாண்டிச்சேரி அன்னை வந்து சேர்கிறார். எங்கிருந்து வருகிறார்? பாரிஸில் ஒரு கப்பலில் ஏறி அந்த கப்பல் மூலமாக பாண்டிச்சேரி வந்தடைகிறார். இந்த பிரேயர் எழுதப்படும் பொழுது அன்னை கடல் பிரயாணத்தில் இருக்கிறார். ஏன்னா மார்ச் 5ஆம் தேதி கிளம்புறார் அங்கிருந்து, பாரிஸ்ல இருந்து, பிரான்ஸ்ல இருந்து. மார்ச் 5ஆம் தேதி கிளம்பி, அந்த போட் பேர் கூட, அந்த கப்பல் பேர் கூட காகாமாருன்னு நினைக்கிறேன். காகாமாரு என்ற ஒரு கப்பலில் கிளம்பி 5ஆம் தேதி மார்ச் கிளம்பி ஒரு பாதி வழியில் இருக்கும்போது எழுதப்பட்ட பிரேயர் இது, மார்ச் 13, 1914. இப்போ இந்த பிரேயரை நான் இங்கிலீஷில் படித்த அப்புறம் இதோட தமிழாக்கத்தை சென்ட்ரல்ல இருந்து படிப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்கிலீஷில் படிச்சு விடுறேன். மார்ச் 13, 1914. How many different levels there are in consciousness? This word should be reserved for what is illumined in a being by thy presence, is identified with thee, and partakes of thy absolute consciousness. For that which has knowledge, that which is perfectly awakened, as the Buddha says. Outside this state, there are infinite grades of consciousness, going right down to complete darkness, the veritable inconscience, which may be a domain, yet untouched by the light of thy divine love. But this seems improbable in physical substance, or which is, for some kind of reason of ignorance, outside our individual range of perception. This is, however, only a way of speaking, and a very incomplete one. For when the being becomes aware of thy presence and is identified with thy consciousness, it is conscious in all things and everywhere. But the fleeting duration of this supreme consciousness can be explained only by the complexity of the elements of the being, by their unequal illumination, and by the fact that they enter into activity successfully. It is, moreover, because of this successive activity that they can gradually become aware of themselves as a result of their experiences, both objective and subjective, which are really one and the same. That is, discover thee in their unfathomable essence. The subconscious is the intermediate zone between precise perception and ignorance, total darkness. It is probable that most beings, even human beings, live constantly in the subconscious. Few emerge from it. This is the conquest that is to be made. For to be conscious in the true sense of the word is to be thyself integrally. And is not this the very definition of the work to be accomplished, the mission to be fulfilled upon us? Deliver us, O Lord, from darkness. Grant that we may become perfectly awake. Sweet Master of love, grant that all my consciousness may be concentrated in thee, so that I may live only by love and light, and that love and light may radiate through me and awaken in all on our journey. May this physical journey
be like a symbol of our action, and may we leave everywhere a trace of thee, like a trail of light and love. O Divine Master, eternal Teacher, thou livest in all things, in all beings, and thy love bursts upon the sight of even the most ignorant. Grant that all may become aware of it in the depths of their being, and that hatred may disappear forever from their hearts. My ardent gratitude rises to thee like a tireless chant. பக்கம் 71, மார்ச் 13, 1914. சேதனத்தில் எத்தனை வெவ்வேறான பாகுபாடுகள். சேதனம் என்ற இந்த சொல் நம் இருக்கையில் நின் ஒளி பெற்று நின்னுடன் ஐக்கியப்பட்டு நின்னுடன் பங்கு கொள்ளும் அம்சத்திற்கே புத்தகும். புத்த பெருமான் சொல்வது போல் பூரண விழிப்பில் முற்றிலும் வேதமுற்ற அம்சத்தை விளக்கவே இந்த சேதனம் எனும் சொல். இந்த நிலைக்கு புறம்பே அசேதனமாம் பூரண அந்த காரம் வரை எண்ணிலா உணர்வு நிலைகள் உள்ளன. அந்த அசேதன நிலையை நின் திவ்ய அன்பு இன்னும் தொடரவில்லை என என்ன தோன்றுகிறது. ஜட பொருளில் அவ்வாறு இருக்க முடியாது என்றும் தோன்றுகிறது. அல்லது ஏதோ ஒரு அஞ்ஞானத்தின் காரணமாக நம் தனிப்பட்ட பார்வைக்கு இந்த விஷயம் எட்டாததாகவும் இருக்கலாம். இது உள்ள விஷயத்தை ஒரு விதமாக விளக்குவதாகும். இது பூரண விளக்கமும் ஆகாது. நின் சாநித்தியத்திற்கு ஒருவன் விழித்து நின் உணர்வுடன் ஒன்றிய உடனே அவன் எதிலும் எங்கும் நின் போத நிலை எய்துகிறான். நம் கரங்கள் பல்வேறு வகைகளில் ஒன்றுக்கொன்று சிக்குண்டிருப்பதாலும் அவை ஒவ்வொன்றும் ஏற்ற தாழ்வின்றி சமபோதம் பெறாத காரணத்தினாலும் மேலும் அவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக செயற்படுதலுமே இப்போத நிலை நம்மில் நீடிப்பதிருப்பதில்லை. ஆனால் நம் கரங்கள் அடுத்தடுத்து செயல்படுவதால் அகப்புற அனுபவங்கள் மூலம் அவற்றிற்கும் தற்பேதம் கிட்டுகிறது. இதுவே கரணங்கள் ஒவ்வொன்றும் தங்கள் ஆழம் காண முடியாத சார பகுதியில் நின்னை கண்டுபிடித்தலாகும். பூரண ஞான ஒளிக்கும் முழு அஞ்ஞான இருளுக்கும் இடையே உள்ளது அடிமன சப்கான்சியஸ் தளம். இந்த அடிமனத்தில் தான் மக்கள் குலம் உட்பட ஜீவராசிகளில் பெரும் பகுதி இடைவிடாது வாழ்கின்றன. இந்த நிலையை விட்டு வெளிவரும் ஜீவன்கள் ஒரு சிலவே. இவ்வாறு வெளிவருதலாகிய இந்த வெற்றியைத்தான் நாம் சாதிக்க வேண்டும். சரியான பொருளில் உணர்வோ கொண்டிருத்தல் என்றால் முற்றிலும் நீயே ஆகி விடுவதாகும். இந்த வெற்றியே இங்கு நாம் செய்து முடிக்க வேண்டிய வேலை. இப்புவியில் நாம் நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டிய லட்சியமாக. எம்மனே, எங்களை அஞ்ஞான இருளிலின்று விடுவி. நாங்கள் பூரணமாக விழிப்புற்று வேதம் பெறுமாறு அருள். இனிமையும் அன்புமான ஒளியிலும் அன்பிலுமே நாம் வாழவும் அவ்வொளி அன்பும் என் மூலம் பரவி இந்த யாத்திரையில் உள்ள அனைவருள்ளும் அவை உதயமாக இருள். இந்த தூல கப்பல் யாத்திரை தமது பணியின் சின்னமாகட்டும். நாங்கள் எங்கு சென்றாலும் அங்கு நின் ஒளியையும் அன்பையும் சிறிது விட்டு செல்ல அருள். திவ்ய ஆசானே, சுவாஸ்வாத போதகனே, நீ ஒவ்வொரு பொருளிலும் வதிக்கிறாய், ஒவ்வொரு ஜீவனுள்ளும் அமர்ந்துள்ளாய். அஞ்ஞானத்தின் ஆழ்ந்துள்ளவன் நின் கண்களுக்கும் அன்பு தெள்ளத் தெரிகிறது. எல்லோரும் தங்கள் ஜீவனின் ஆழங்களில் நின் அன்பை உணரவும் அவர்கள் இதயங்களிலிருந்து வெறுப்புணர்ச்சி என்றென்றைக்குமாய் மறைந்து போகவும் அருள்.
என் கனியும் நன்றி நின்புறம் தெவிட்டா கீதமாக எழுகிறது. நன்றி சார். தேங்க்யூ. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நாம நினைவு வச்சுக்கணும். அதாவது அன்னையின் பாதையும் அரவிந்தரின் பாதையும் அவர்கள் சந்திக்கும் முன்னாடியே ஒரே பாதையாக இருந்தது. அதை இந்த பிரேயரை திருப்பி இன்னொரு தடவை நாம பார்க்க போறோம். அன்னை என்ன கூறுகிறார்? ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் தேர் ஆர் இன் கான்சியஸ்னஸ். இப்போ கான்சியஸ்னஸ்க்கு தமிழ்ல இதுல போதனம்ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கா, சில இடத்துல சைத்தன்யம்னு யூஸ் பண்ணுவா, எதை நம்ம சேத்தனம்னு சொல்றோமோ. பட் நாம கான்சியஸ்னஸ்னே வச்சுப்போம். ஏன்னா தமிழ்ல வரும்போது சில வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றத இந்த இங்கிலீஷ்ல அரவிந்தர் கொடுத்த மாதிரி ஆஸ்பிரேஷன் அதெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே புரியும். இந்த கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான சச்சிதானந்தம்னு நாம சொல்லும்போது சத் சித் ஆனந்தம்ல இந்த சித்துன்னு வர்றது அந்த சைத்தன்யம், அது கான்சியஸ்னஸ். அன்னை என்ன கூறுகிறார்னா, இந்த கான்சியஸ்னஸ்ல இந்த சைத்தன்ய நிலைகளில் எவ்வளவு படிகள் இருக்கின்றன. ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் நம்மளுக்கே தெரியும். ப்ராட் கேட்டகரியில பார்த்தோம்னா பிசிக்கல், வைட்டல், மென்டல், அதுக்கப்புறம் சூப்ரா மென்டல். அந்த ஒவ்வொரு இதுலயும் பிசிக்கலுக்குள்ளே நிறைய படிகள் இருக்கின்றன. வைட்டல் கான்சியஸ்னஸ்லயும் நிறைய படிகள் இருக்கின்றன. மென்டல்ல மைண்ட் கான்சியஸ்னஸ், ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இருக்கிறதுக்கு மேல இல்யூமின் மைண்ட், இன்ட்யூட்டிவ் மைண்ட், ஓவர் மைண்ட், தேவர்களின் சைத்தன்யமாக இருக்கும் அந்த ஓவர் மைண்ட், அதெல்லாம் ஒவ்வொரு படிகள் இருக்கின்றன. அதை நம்ம நம்ம அன்னை கூறுகிறார். அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, அன்னை திஸ் வேர்ட் கான்சியஸ்னஸ்ங்கிற இந்த வார்த்தை should be reserved for what is illumined in a being by their presence. எந்த நிலையில் நாம் இறைவன் இருப்பதை, இறைவனின் சாநித்தியத்தை உணர்கிறோமோ அதற்கு மாத்திரம் கான்சியஸ்னஸ் சொல்லலாம். இல்லைன்னா மைண்டுக்கு ஒரு கான்சியஸ் பர்சன்னா அந்த அளவு கான்சியஸா இருக்கணும். அது கீழே இருக்கிறது கான்சியஸ் இல்லாம அஜானத்தில் இருக்கிறது. விழிப்பு இருக்கிறது, பட் அந்த விழிப்பு உண்மையான விழிப்பு இல்லை. ஆக்சுவலி யோகிகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவன் இன்னும் சொப்பனத்துலதான் இருக்கான், இன்னும் கண் திறக்கவில்லை. ஏன்னா கண் திறந்ததுன்னா உண்மை தானே தெரியணும், சத்தியம் தெரியணுமே, அப்பதானே விழித்திருக்கிறான் என்று கூற முடியும். அந்த மாதிரி விழித்திருந்தால் அவனுக்கு எல்லா இடத்திலும் அந்த சத்தியம் தெரியும். அந்த ஒரே பரம்பொருள் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கிறது என்ற அந்த சத்தியத்தை உணரும் நிலை, அதில் படிகள், அதை மட்டும் கான்சியஸ்னஸ் சொன்னா போறோம். அதுக்கு வார்த்தையை நம்ம அது கீழே இருக்கிற நிலைக்கு வேண்டான்னு சொல்றோம். The word should be reserved for what is illumined in a being by thy presence, is identified with thee and partakes of thy absolute consciousness, for that which has knowledge, for that which is perfectly awakened. புத்தர் சொல்ற மாதிரி முழுமையாக விழித்திருக்கும் அந்த நிலையில கான்சியஸ்னு சொல்லணும். அதற்கு தவிர அவுட் சைட் தி ஸ்டேட் தேர் ஆர் இன்ஃபைனைட் கிரேட்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். அதாவது அஜானத்தின் ஆரம்ப நிலை, நம்ம மைண்டு நம்ம ஞானத்தோட இருக்கோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம், அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு கோயிங் ரைட் டவுன் டு கம்ப்ளீட் டார்க்னஸ், சைத்தன்யமே இல்லாத ஒரு நிலை மாதிரி இன்கான்சியன்ட் அரவிந்தர் கூறியிருக்கிறார் இல்லையா, அதுவரை அங்கேயும் படிகள் இருக்கின்றன. நாம கூட நம்ம ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ்ல கீழே 7 நிலைகள், மேல 7 நிலைகள்னு சொல்லுவோம். இந்த மேல் நிலைகளை பிசிக்கல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு புவர், சுவஹ, மகஹ, ஜனஹா, தபஹ, சத்தியம் என்ற மேலே போகும் 7 வியாகர்த்திகள். கீழே போகும் நிலைகளிலும் 7 நிலை சொல்லுவார். அத்தல, சுத்தல, வித்தல, ரசாத்தல, தலாத்தல, கடைசியில பாதாளம், பாதாள. அதாவது ஆல்மோஸ்ட் சைத்தன்யமே இல்லாத ஒரு நிலை. அங்கதான் அப்புறம் அந்த கதை இருக்கு. நம்மளுடைய பகீரதனுடைய முன்னோர்களின் அஸ்தி அது வரைக்கும் அங்க கங்கை வரணுங்கிறதுக்காக பகீரதன் தபஸ் செஞ்சு அந்த கங்கையை கூட்டி கொண்டு அந்த பாதாளம் வரை அந்த கங்கையை அழைத்து செல்கிறான். அந்த சாகரனின் குழந்தைகளுக்கு அந்த முக்தி கிடைக்கிறதுக்காக. ஸோ அந்த ட்ரெடிஷன்ல நம்மளுக்கு இருக்கு. கீழேயும் 7 நிலைகள் இருக்கு. வெஸ்டர்ன் இதுல சப்கான்ஷியஸ்னு சொல்லி விட்டுருவா. அவளுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ்ல அந்த அளவு தெரியாது.
outside this state, there are infinite grades of consciousness, going right down to complete darkness, the veritable inconscience, which may be a domain yet untouched by the light of the divine love. The Big Bang முன்னாடி இருந்த நிலை, ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஒண்ணுமே இல்லையிலேருந்து தான் சயின்ஸே கூறுகிறது. இந்த பிரம்மாண்டமான இந்த சிருஷ்டி முழுக்க அந்த ஒன்றுமே இல்லாத நிலையிலேருந்து வெளிப்பாடு மாதிரி வந்திருக்குன்னு. அதெல்லாம் சில மிஸ்ட்ரீஸ் இன்னும் சயின்ஸ் ஹாஸ் நாட் பீன் ஏபிள் டு சால்வ் இட். பட் அதாவது அந்த கம்ப்ளீட் டார்க்னஸ், அதாவது சைத்தன்யமே இல்லாத நிலை மாதிரி ஒரு நிலை இருந்தால் அதை இன்கான்ஷியன்ட் என்று அரவிந்தர் கூறியிருக்கிறார். அதுலேருந்து தான் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜடமாக மேட்டர் வருகிறது. அண்ட் மேட்டர்லேருந்து எவல்யூஷன் படிப்படியாக மைண்ட் வர வந்திருக்கு. இப்போ மேலே இன்னும் போக போகிறது சூப்பர் மைண்ட் வர. பட் இந்த கம்ப்ளீட் த வெரிட்டபிள் இன்கான்ஷியன்ஸ் விச் மே பி a domain yet untouched by the light of thy divine love. அங்க வேணா சொல்லலாம், அதாவது உன்னுடைய அங்கேயும் நீ இருக்கிறாய் பரம்பொருளே, பட் அங்கே வேணா சொல்லலாம் உன்னை உணர முடியாது, உன்னுடைய அந்த பரந்த அன்பை ஓரளவும் எள்ளளவும் அறிய முடியாத மாதிரி இருக்கும் ஒரு நிலை இருக்கின்றன, அது இன்கான்ஷியன்ட்னு சொல்லலாம். பட் இந்த பூத உலகில் பிசிக்கல் வேர்ல்டுல பிசிக்கல்ல நம்ம இருக்கும்போது அது உணரவில்லை என்றால் அது முட்டாள்தனம். ஏன்னா இங்கே நிச்சயமாக உணர முடியும், உடல் அளவில் உணர முடியும், அதான் அன்னை கூறுகிறார். பட் இந்த உணர முடியாத, பட் திஸ் சீம்ஸ் இம்ப்ராபபிள் இன் பிசிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் or which is for some kind of reason of ignorance outside our individual range of perception. அதாவது இங்கே நம்ம ஆமா லிமிட்டேஷன் இருக்கு, பட் யோகிகள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த நிலை, உடல் அளவில் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். அதுதான் விஷயம். ஏன்னா அன்னை ஒரு இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, என்ன வேடிக்கை என்றால் இந்த மனிதர்கள் நான் என்று கூறிக்கொள்வதெல்லாம் என்னவென்றால் those parts of their being which do not know that they are divine. சொல்றேன், என் மனசு, என்னுடைய உணர்வு, என்னுடைய உடம்பு, என்னோட ஹெல்த்து அப்படிலாம் சொல்லும்போது நான் எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன்? இந்த மனது, உணர்வு, வைட்டல், பிராணன், உடல், இவையெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல. அவங்க அந்த இறைவனுடைய ஒரு அம்சம்தான், இறைவனின் அந்த டோட்டாலிட்டியில தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் தட் டோட்டாலிட்டி. அதை உணராததால் அவர்களுடைய அந்த இப்போ இருக்கும் அந்த கஷ்டமும் இருக்கு, நஷ்டமும் இருக்கு, வலியும் இருக்கு, துக்கமும் இருக்கு. அதெல்லாம் ஏன்னா இறைவன் என்று உணர்ந்து விட்டால் இந்த துக்கம், வலி எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. எல்லாம் சர்வமும் ஆனந்தமயமாக இருக்கும். ஏனென்றால் என்னுடைய இந்த சைத்தன்ய நிலைகளில் நான் சாதாரணமாக இருக்கும் நிலைகளில், மனநிலை, பிராணநிலை, எமோஷனல் ஸ்டேட், பிசிக்கல் பாடி, இவைகளுக்கு அந்த அவேக்கனிங் இல்லை. that they are part of Satchidananda, they are Satchidanandaங்கிற அந்த அவேர்னஸ் இல்லை. இல்லாததுனாலதான் எல்லா பிரச்சனையுமே. அதனால்தான் அதுதான் மாற்றுவதுதான் திருவுரு மாற்றம். படிப்படியாக ஒவ்வொரு நிலையும் மாற்றும். அவங்களுக்கு தெரிய வைக்கணும். They should awaken the truth that they are the divine. அதனால்தான் இங்க பார்க்கிறோம். பட் of which some kind of ignorance. This is, however, only a way of speaking. ஏன்னா இருக்கிறது அந்த ஒன்னே, நாம் கல்லாகி மண்ணாகி அந்த ஒரே பரம்பொருள் தான் எல்லா இடத்திலும் எல்லாவாகவும் வியாபித்திருக்கிறது. ஆனால் நாம பேசும்பொழுது நாம கொஞ்சம் சொல்றோம், இது அஜ்ஞானம், இது ஞானம் என்று ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. அந்த அஜ்ஞானம்னு கூறும் இடமும் முழுசா இறைவன் தான். அது அஜ்ஞானம் போச்சுன்னா அப்பதான் தெரியுது. அஜ்ஞானத்தில் இருக்கும் வரை இதெல்லாம் இப்படி இருக்கு, அங்க இறைவன் இருக்கிறான், அது மேல்நிலை, இது கீழ்நிலை, எல்லா வித்தியாசமும் இருக்கு. So this is our only a way of speaking and a very incomplete one.
For when the being becomes aware of thy presence and is identified with thy consciousness, it is conscious in all things and everywhere. ஒரு முழுமையான யோக நிலை வந்துவிட்டால் இறை சாநித்தியத்தை எல்லா இடத்திலும் ஜடப்பொருள்களிலும் கூட உணர முடியும் பொழுது முழுமையாக அந்த திவ்ய சைத்தன்யத்துடன், டிவைன் தை கான்சியஸ்னஸ் உடன் என்னுடைய ஒரு ஐடென்டிட்டி, நான் அதுடன் இணைகிறேன், அதுவாக இருக்கிறேன் என்றது என்னுடைய இது. எங்கிட்ட அப்புறம் வந்து கேட்டா நீ யாருன்னா, நான் சோ தமிழ்காரன், அங்க பிறந்தேன், இந்த வேலையை பார்த்தேன், இப்ப ஆசிரமத்துக்கு, அதெல்லாம் தனியா போயிடுறது. சாஸ்வதமாக நான் அந்த அதுவாக தான் இருந்திருக்கிறேன், இப்பவும் இருக்கிறேன், மேலும் இருப்பேன். அதை உணர்ந்த நிலை தான் யோக நிலை. So, it is conscious in all things and everywhere. அதே சமயத்தில் அந்த யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் வந்து, நான் ஒரே இடத்துல இப்போ வந்து என்னன்னா, நான் என்னுடைய அகம் பாவத்துடன், ஈகோவுடன் அதை மையமாக வைத்து செயல்பட்டு இருக்கிறதுனால அதனாலேயே எனக்கு சில இன்சிடென்ட்ஸ் நான் வந்து உணர முடியும். என்னோட உடம்புல வலிச்சதுன்னா எனக்கு உணர முடியும். பக்கத்துல உட்காந்துருவா உடம்புல ஏதாவது வலி வந்தா எனக்கு தெரியாது, என்னோட லிமிட்டேஷன். ஆனா ஒரு யோக நிலையில், இதை வந்து ராமகிருஷ்ணரை பத்தி இப்ப நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் தூரத்தில் போய் கொண்டிருக்கும் ஒரு குடியானவன் அந்த எருமை மாட்டையோ அந்த மாட்டை வந்து ஒரு குச்சியால அடிக்கிறான். இவர் உடம்புல அதோட வந்து அந்த அதே அந்த பட்டை மாதிரி அவரோட உடம்புல அவர் உடனே கத்துறார். ஏன்னா அவருடைய சைத்தன்ய நிலையில், பறந்து விரிந்த நிலையில் எங்கே ஏதாவது நடந்தாலும் அவருக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல ஓரளவுக்கு தெரிகிறது. அன்னை அதை பற்றி கூறியிருக்கிறார். ஆசிரமத்தில் சாதகர்களின் செயல்பாடுகள் நிச்சயமாக என்னை பாதிக்கின்றன. அதை பத்தி நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு. அதை பத்தி இதுல சூப் செர்மனி அதனால்தான் நிறுத்தப்பட்டது. 1927-28 நடத்திருந்த சாதகர்களால் அதை சரியான விதத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அரவிந்தர் இதை பற்றி கூறியிருக்கிறார். குரூப்ஸ், அதாவது அன்னை கொடுப்பதை நீ அதில் உன்னுடைய அகம்பாவத்தையும் உன்னுடைய அஜானத்தையும் கலக்காமல் இருந்தால் நீ உனக்கும் ரொம்ப நல்லதா இருக்கும், அன்னையை வந்து பாதிக்காமல் இருந்திருக்கும். இது வந்து அன்னை கூறியிருக்கிறார். அதாவது இன்னொரு இடத்துல வந்து இந்த 1960s ஆசிரமத்துல ஒரு பிரெயின் ஹேமரேஜோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஆசிரம் பெண்மணிக்கு ஏற்பட்ட பொழுது அதை முழுமையாக தன் உடலில் அன்னை உணர்ந்தார். காத்தால அவருக்கு வந்து ஒரு அசதியாக இருந்தார். அவர் அன்னையால் அதை தனக்குள் அதை அடக்கி அதை நிவர்த்தி செய்ய முடிந்தது. அதனுடைய பெனிஃபிட் அந்த ஆசிரம் சாதிக்காக்கு கிடைச்சது. பிரெயின் ஹேமரேஜ்ங்கிறது ரொம்ப ஒரு சீரியஸ் விஷயம். பட் அந்த நிலைகளில் இருந்திருக்கிறார். அன்னையுடைய 1956க்கு அப்புறம் அன்னை செய்த யோக சாதனை இந்த உடல் சைத்தன்யத்தில் அளவு பிசிக்கல் கான்சியஸ்னஸை உலக அளவில் அன்னை வைத்துக் கொண்டு இந்த மனித குலம் முழுதையும் தன் அரவணைப்பில் வைத்திருந்தார். அண்ட் அந்த 1956 73 வரை அன்னை செய்த யோகத்தின் பலன் பல விதங்களில் மனித குலத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறது. மனித குலத்திற்கு மட்டுமில்லை, ஈவன் மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ். ஏன்னா 56க்கு முன்னாடி இந்த சிப்ஸ், இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் வரத்துக்கு சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜட பொருளின் நிலை முழுமையாக வேற நிலை. 56ல அந்த சூப்ராமெண்டல் இறங்கிய அப்புறம்தான் அதன் செயல்பாட்டின் காரணமாக ஒரு சிலிகான் என்னும் ஒரு வெறும்ன மண்ணுக்குள்ள அந்த பாசிபிலிட்டி வந்தது. அது அப்புறம் மனித இது பண்ணி சிப்ஸுக்குன்னு சொல்லி இப்போ முழுசா உலக வாழ்க்கையே அந்த அந்த கம்ப்யூட்டரின் அந்த சின்னதான ஒரு சிப்பு, உங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேருந்து எடுத்து ஏரோப்ளேன்லேருந்து எடுத்து எல்லாவற்றிலும் அது வந்து எதால் பண்ணப்படுகிறது? மண்ணால் பண்ணப்படுகிறது, மணலால். சிலிகான் வேலின்னு இருக்கு.
அந்த சைத்தன்யத்தின் மாற்றம் அந்த ஆக்ஷன் ஆஃப் த சூப்ராமெண்டல் டிசைன். அதே மாதிரி அன்னை தன் யோகத்தில் முழு சிருஷ்டியையும் உலகத்தில் இருக்கும் பிராணிகளையும் முக்கியமாக மனிதர்களையும் ஒரு அரவணைப்பில் தனக்குள் வைத்திருந்தார் 1960s. அப்போதான் இந்த April 13, 1962 அன்று அந்த ஒரு பரம அன்பின் டிவைன் லவ் உடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் பிசிக்கல்ல ஏற்பட்டது. பல்சேஷன்ஸ் ஆஃப் டிவைன் லவ். அப்படி எப்படி நம்ம உடலில் வந்து அந்த ரத்த ஓட்டம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு டப் 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 டப்னு நம்ம உடம்புல அந்த உணர முடிகிறதோ, முழு பிரம்மாண்டம் யூனிவர்ஸ் அந்த பல்சேஷனால அதை நடத்தி கொண்டு செல்லும் அந்த பரமனின் அன்பின் பல்சேஷன்ஸை அன்று இங்கே பிசிக்கல் வேர்ல்டுல அன்னை வந்து அதை வருவதை முழுமையாக உணர்ந்தார். இது வந்து நம்ம அஜெண்டால பார்த்தோம்னா இது வந்து 14th April 13th April ஐ திங்க் 13th to 14th April 1962 பல்சேஷன்ஸ் ஆஃப் டிவைன் லவ்னு சொல்லுவோம். அதனால தான் it is conscious in all things and everywhere. But the fleeting duration of the supreme consciousness can be explained only by the complexity of the elements of the being. இப்போ நாம வந்து ஒரு காத்து அடிக்கிறதுன்னா நல்ல வேகமா நான் வெறும் சட்டையை போட்டுட்டு உட்காந்துருந்தேன்னா நல்லா எனக்கு உணர முடியும். அதுக்கு மேல ஒரு தொப்பியும் போட்டுண்டு அதுக்கு மேல ஒரு கோட்டையும் போட்டுண்டு அது காத்து குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். முழுசா நான் இந்த இவங்க போட்டுக்கிற மாதிரி இந்த விண்வெளிக்கு போறவங்க மாதிரி ஒரு சூட்டை போட்டுட்டேன்னா மேல எனக்கு ஒண்ணுமே அடிக்காது, காத்தே அடிக்காத மாதிரி இருக்கும். அதனால காத்து அடிக்காம இல்லை, இந்த டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் அது எவ்வளவு அஜானத்திலும் ஜடமாகவும் இருக்கின்றனவோ அந்த காரணத்தினால நம்ம வந்து அந்த எங்கும் வியாபித்திருக்கும் அந்த இறை சைத்தன்யத்தை, இந்த டிவைன் பிரசன்ஸை நம்மளால் உணர முடிகிறது. By that unequal illumination and by the fact that they enter into activity successively. உடம்புங்கிறது அது அந்த மனமும் பிராணனும் இல்லைன்னா ஒரு ஜடம் மாதிரி தான். நம்ம நினைச்சுன்னு என்னோட உடம்பு இவ்வளோ சென்சிட்டிவா இருக்கு, இப்படி கால் அங்க வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு கல் இருந்தா உடனே எனக்கு தெரிஞ்சு விடுறது பாரு அங்க கல் இருக்குன்னு. இங்க கொஞ்சம் காத்து அடிச்சா உடனே என்னோட உடம்பு ஃபீல் பண்றத ஃபேனை போட்ட உடனே எப்படி உடல் சைத்தன்யம் இல்லை, நாட் த கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஆர் த பாடி. இந்த பாடியில் உன்னுடைய பிராணன் ஊடுருவி இருக்கிறதுனாலும் மனம் விழித்து கொண்டு ராத்திரி தூங்கும்போது உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியறது இல்லையே, நல்லா ஃபேன் ஓடுறது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா? 1 மணிக்கு ஃபேன் எவ்வளவு அழகா ஓடித்துன்னு, ஃபேன் நின்று போச்சுன்னா தெரியறது. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து உடல்நிலை மாறுகிறது, கொஞ்சம் அதுவும் டைம் எடுக்கும். பட் த ஃபேக்ட் இஸ் லெஃப்ட் டு இட்செல்ஃப், உடல் சைத்தன்யம் என்பது ரொம்ப குறைவு, ஜடத்திற்கு பக்கத்தில் இருப்பது. அதனால தான் சில சமயத்துல இந்த திடீர்னு வந்து அந்த ஒரு கோமா நிலையில போற மாதிரி ஒரு ஆளை வந்து கொண்டு வரா, திடீர்னு அவனுக்கு வந்து செத்து போற மாதிரி ஆயிடுறது. என்ன பண்ற ஹாஸ்பிட்டல்ல 2 பெரிய அந்த இதுல அப்படியே ஹை வோல்டேஜ் ஷாக் அவன் மேல அவனோட மார்பிள வைக்கிறா, எப்படியாவது திருப்பி அந்த இருதய ஓட்டத்தை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுது. அதாவது அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஜர்க்கு கொடுத்தாதான் அந்த உடம்பு திருப்பி முடிச்சுக்கிறது. சும்மா மெல்ல தட்டி விட்டி விட்டா ஒன்றும் நடக்கிறது இல்லை. ஆனா நார்மலா நம்ம இருக்கும்போது கொஞ்சம் லேசா ஒரு விரலால 2 பேர் இப்படி தட்டினா உடனே புரியுது. அந்த நிலைகளின் வித்தியாசம். நார்மலி நாம உட்காந்து இருக்கும்போது we are not just the body consciousness. உடலும் இருக்கிறது, பிராணனும் இருக்கிறது, மனமும் இருக்கிறது விழிப்புடன். அது 3 சேர்ந்துதான் நாம சொல்றோம் நாம வந்து இந்த அளவுக்கு எனக்கு கான்சியஸ்னஸ் இருக்குன்னு. பட் பாடி கான்சியஸ்னஸ் இஸ் நாட் வெரி கான்சியஸ். அதில் இறைவனை கொண்டு வருவதும் அதை முழுமையாக விழிப்புணர்வு அதற்கு கொண்டு வருவதும் 3வது நிலை இந்த யோக திருவுருமாற்றத்து. அதுக்கப்புறம் முழுமையா எல்லாமே டிவைன் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் சப்கான்ஷியன்ட்ல வேலை பண்ணணும்.
எவ்வளவோ இருக்கு. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் an adventure of consciousness. In the complexity of the elements of the being, by their unequal illumination and by the fact that they enter into activity successively. It is moreover because of this successive activity that they can gradually become aware of themselves as a result of their experiences, both objective and subjective, which are really one and the same, that is, discover thee in their unfathomable essence. அதனால தான் அன்னை ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்க, அதாவது நீ வந்து எவ்வளவு விழிப்புணர்வுடன் செயல்களை செய்கிறாயோ அந்த அளவு உன்னுடைய கான்சியஸ்னஸ் டெவலப் ஆகும். நார்மலி நாம என்ன பண்ணுவோம்னா எவ்வளோ விஷயம் பண்ணுவோம், ஆனா மைண்ட் எங்கேயாவது ஓடிண்டே இருக்கும். அன்னை ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க ஒரு படிக்கட்டுல ஏறுற 2 மாடி, ரொம்ப நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது. உன்னோட இது வந்து விழிப்புணர்வு எப்படி இருக்கணும்னா எந்த எந்த மசில்ஸ் நகர்ந்துன்னு இருக்குன்னு, தொடையில இருக்கிற மசில், அதை you should feel that. calf muscles, இடுப்பு எப்படி நகர்றது, மூச்சு எப்படி வர்றது, மூச்சு திடீர்னு கொஞ்சம் ஸ்பீடு பிடிக்கும், ஏன்னா நீ படி ஏறுற இல்லையா, ஒரு 10 படி ஏறினப்ப கொஞ்சம் அதையெல்லாம் உணர்ந்து கொண்டு நீ மேலே போனா அதுதான் மெடிடேஷன். மைண்டு பாட்டுக்கு நாளைக்கு வந்து ஐபிஎல்ல இவங்க மேட்ச் இருக்கு, இல்லை எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ல விஜய் வருவானா டிஎம்கே வருமா இது வரப்போறதுன்னு அதெல்லாம் நீ, தட் இஸ் அன்கான்ஷியஸ். யூ ஆர் நாட் பீங் கான்ஷியஸ் இன் த பாடி விச் இஸ் இன் ஆக்ஷன். திடீர்னு எங்கே இந்த பாடியில கான்ஷியஸ்னஸ் வரும்? அதனால தான் when you move physically, even when you are sitting for some time, மைண்டை கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு உணர்ந்து பாரு. அந்த யோக நித்திரைன்னு சொல்றது அதுதான். படிப்படியாக உன்னுடைய கால் விரல்களிலிருந்து ஆரம்பித்து சவாசனத்திலையும் பண்ணுவார். காலுடைய மசில்ஸு, முட்டி, இடுப்பு, அதுக்கு மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடலில் அந்த எப்படி இருக்கு, செஸ்ட், நெக்கு, அதை உணரணும். Develops the body consciousness and it's helpful to getting rid of diseases. இதெல்லாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் அன்னை கூடியது 1914 மார்ச்ல அரவிந்தரை மீட் செய்ததுக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ அன்னை அரவிந்தருடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையானதும் யோகா வாழ்க்கைக்கு தேவையானதும் எவ்வளவோ ரைட்டிங்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் நாம வந்து ஓரளவுக்கு நன்னா அதை வந்து படித்து அன்னையின் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தால் எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்மளுக்கு நல்லபடியா மாறும். இதுல வந்து அதான் சொல்லியிருக்காங்க, moreover because of this successive activity they can gradually become aware of themselves. கடைசியில that is discover thee in their unfathomable essence. The subconscient-ங்கிறது என்ன? The subconscient is the intermediate zone between precise perception and ignorance. வந்து அட்லீஸ்ட் உடம்புல நம்மளால உணர முடியுது கிளியரா. ஆமா, இங்க வந்து கொஞ்சம் சூடா இருக்கு, நெத்தியில கை வச்சு பார்த்தேன்னா சூடா இருக்கு, இல்ல திடீர்னு ஜில்லுன்னு இருக்கு. அங்க வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளால அந்த கான்சியஸ்னஸ் இஸ் ப்ரிசைஸ், ஓரளவுக்கு அந்த லிமிட்டேஷனுக்குள்ள சூடு அந்த பிசிக்கல் சென்சேஷன்ஸை நம்மளால பாடி அளவில் கரெக்டாக உணர முடிகிறது. ஐஸை கொண்டு வந்து வச்சா எல்லாருமே சொல்லுவா, ஆமாம்மா ஜில்லுன்னு இருக்குன்னு, கண்ண முடின்ட்டு இருந்தாலும். அதே இது ஒரு துணியை சூடு பண்ணி ஒத்தனை மாதிரி வச்சா உடனே எல்லாருமே கரெக்டாக சொல்லிடுவோம் சூடாக இருக்குன்னு. ஸோ அங்கே மிஸ்டேக் நடக்காது. அதுக்கு கீழே போனதுதான் சப்கான்ஷியஸ். சப்கான்ஷியன்ட்டுங்கிறது என்ன? இப்போ நார்மலாக ஒரு மனிதன் வந்து இருக்கும் இடத்தை ஒரு வீடு மாதிரி நீ நினைத்து கொண்டால், கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தான் பிசிக்கல், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அதுதான் வைட்டல், செகண்ட் ஃப்ளோர் மென்டல், மேலே மேலே போகணும். அதுக்கு மேலே மொட்டை மாடி, அதுக்கு மேலே ஆகாயம், மைண்டுக்கு மேலே இருக்கிற
நிலைகள். ஆனா அந்த வீட்டுக்கு நிறைய பேருக்கு அதை அவ யோசிக்கவே மாட்டா. ஒரு பேஸ்மெண்ட் இருக்கு. நான் வாழ்நாள் முழுக்க வாழும்போது அந்த பேஸ்மெண்ட்டை பத்தி தெரியாது. திடீர்னு கேட்பாங்க, வீடை இவ்வளவு சுத்தமா வச்சிருக்கேன், திடீர்னு இந்த கரப்பான்பூச்சி இந்த இதெல்லாம் நடுவுல வந்துட்டே இருக்கேன், எங்க இருந்து வருதுன்னா பேஸ்மெண்ட்ல இருக்கு. பேஸ்மெண்ட்டை நீ என்று சுத்தம் செய்தாய்? பேஸ்மெண்ட் இருக்கேனே தெரியாது, இருந்தாலும் அதுக்குள்ள போய் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க தெரியாது. Be able to enter into the subconscious and bring the light into the subconscious clears up many things, problems. மைண்ட் நல்லா ஹார்மோனியஸா பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எமோஷன்ஸ்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் வரும். எல்லாத்தோட முக்கியமா பிசிக்கல், அப்படியே ஒரு லைட்டா ஒரு ஃபீலிங். ஈவன் ஒரு பழைய நோய் இருந்து அதனால் இதுவரை துன்பம் இருந்தால் அந்த துன்பம் ரொம்ப குறைச்சலா படும், இல்லாத மாதிரியே ஆயிடும். எந்த ஒரு வலியும் அது வலி ரொம்ப குறைஞ்சிடும் அந்த சப்கான்ஷியன்ட்டை கிளியர் பண்ணிட்டேன். அந்த சப்கான்ஷியன்ட்டை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அந்த சப்கான்ஷியன்ட்டில் அன்னையின் ஆக்ஷனை கொண்டு வந்தால் யோக பாதையிலும் முன்னேற்றம் சீக்கிரமாக நடக்கும். அன்றாட நிலையில் you will feel much happier, physically happy. உடல் ஹாப்பியாக இருக்கும், மனது ஹாப்பிங்கிறது வேற விஷயம். ஹார்ட் ஹாப்பியா இருக்கு. நல்ல ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ், நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும்போது, ஒரு டூர் போயிட்டு வரும்போது, ஒரு ஹாலிடேல போகும்போது உடல் ஹாப்பியாக இருக்கணும்னு குழந்தைகளுக்கு உண்டு. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும். அது நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த சப்கான்ஷியன்ட்டை பார்க்கணும். The subconscious is the intermediate zone between precise perception and ignorance, total darkness. It is probable that most beings, even human beings, live constantly in the subconscious. ஆனா இப்போதான் நான் சொன்னேன், அதை பத்தி பாதி பேருக்கு தெரியாதுன்னு அன்னை கூறுகிறார். அங்கதான் கான்ஸ்டன்ட்லி இருக்காங்க அந்த மனிதர்கள் என்றால் எப்படி? இந்த உந்தல்கள் வருது இல்லையா, திடீர்னு சும்மா உட்காந்துருந்தா உட்கார முடியறது இல்ல. திடீர்னு ஒரு காப்பியை குடிப்போம். இதுவரை உங்களுக்கு ஐடியால காப்பி குடிக்க தேவையில்லை. இந்த இன்டர்நெட்ல கொஞ்சம் என்ன நியூஸ்னு பார்ப்போம். தெரியும், இப்பதான் கார்த்தால பார்த்தேன். கார்த்தால பார்த்த 2 மணி நேரத்துல ஒன்றும் பெரிய ஆகாயம் கீழே வந்துள்ள இறங்கல. அதே நியூஸ் தான் பார்க்க போறேன், அதை பார்ப்பேன். இந்த ஐபிஎல் டேபிளை திருப்பி பார்ப்பேன். ஏன் இங்க இதெல்லாம் தான் சப்கான்ஷியஸ். அதாவது எதையாவது அது குருட்டு பேசிஸ்ல பண்ண வச்சுட்டே இருக்கும். அது ஒரு பக்கம். தேவையில்லாத பயங்கள். ஏதோ ஒரு நியூஸ் படிப்போம், அமெரிக்கால இந்த மாதிரி இந்த இதுல கொஞ்சம் பெட்ரோல் விலை கொஞ்சம் ஒரு வருஷத்துல ரொம்ப அதை ஒரு பிடிச்சுன்னு அது உங்களை ஓட வச்சுட்டே இருக்கும். நீ யோசிச்சாலும் சரி, அது யோசனை 2 நிமிஷத்துல முடிச்சுடலாமா? பெட்ரோல் விலை ஏறிச்சுன்னா கொஞ்சம் தட்டுப்பாடு இருக்கும், கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும். நார்மல் ஒரு யோகிக் ஆட்டிடியூட்ல இருக்கிற ஆள்னா இரவா எல்லாம் சரி பண்ணுறது. ஏன்னா நீ ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. உன்னை கூப்பிட்டு அங்கே ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடுவில் உன்னை உட்காந்து வச்சுதான் பேச்சுவார்த்தை நடக்க போறது இல்லை. நான் அதை பத்தியே நடுவு அதுவும் என்ன ஒண்ணு விட்டா ஒண்ணுங்கிற மாதிரி எதையாவது ஒண்ணு மைண்ட்ல போட்டு அந்த அசை போட வைக்கும். கிறிஸ்ட் ஃபார் த மில்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். மோர் கிறிஸ்ட்னா அந்த ஓடுன்னு இருக்கும் அந்த அரை மெஷின், அந்த இது மாதிரி இருக்கிறதுல எதையா போட்டுட்டே இருக்கணும், அது அரைச்சுட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறது எல்லாம் இந்த சப்கான்ஷியஸ்ல தான் இருக்கும். We live in the subconscious, nameless fears, unnecessary worries. இந்த சப்கான்ஷியஸ் இருக்கிறதா இருந்தா என்ன, நம்மளுக்கு நார்மலா புத்தி சொல்றதை கூட கேட்காம இருப்பா. நடுவில் பார்த்தோம் நம்ம இதை மாதிரி நியூஸ் வந்ததுன்னா, ஈவன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல திடீர்னு ஓடி போய் கடையில இருந்த எல்லா சாமானையும் வாங்கிட்டு வந்துருவோம். பயம், இதோ இந்த மாதிரி போறது. அவன் யோசிக்கல, இந்த மாதிரி நம்ம கடையை இந்த மாதிரி காலி பண்ணிட்டா அதுல அடிதடி. கவர்மெண்ட் சொல்றது தேவையில்லை, நிம்மதியா இருங்கோ. அந்த சப்கான்ஷியஸ்ல இருந்து அந்த ஆக்ஷன்.
அதே மாதிரி தான் சப்கான்ஷியன்ல இருந்து டிசீஸை பத்தி சஜஷன். அண்ணன் இதை பத்தி ரொம்ப தெளிவா கூறியிருக்கார். அதாவது இந்த தண்ணியை குடிச்சேன்னா, ஐயோ கெட்ட தண்ணி உடம்புக்கு சரி வராதுன்னா உனக்கு இது வந்துடும். வேடிக்கை எப்படின்னா, இந்த ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் வராது, இதை பத்தி முன்னாடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சில பேருக்கு அந்த நார்மல் தண்ணியை குடிச்சா உடனே வந்து வயிறு கெட்டு போயிடும், டயோரியா. மினரல் வாட்டர் குடிக்கிற வரை ஓகே. அவங்க வந்து ஒரு 20 நாள் இருந்து விட்டு ஒரு 50 பாட்டில் மினரல் வாட்டர் குடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க. ஆனா என்ன அந்த சமயத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்றால், அதுல வந்து முக்காவாசி வெறும் குழா தண்ணி தான். அந்த இந்தியாவில் அந்த வேலை நடந்துட்டு இருந்தது. அந்த மாதிரி பாட்டில்ஸை வாங்கி பிராண்டட் பாட்டில் அந்த சமயத்தில் ரொம்ப கிடையாது, பிஸ்லேரி 1-2 தான் கம்பெனி இருந்தது. அதுல குழா தண்ணியை ரொட்டி சீல் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஆனா அந்த பாட்டில் வந்து பிஸ்லேரி பாட்டில்னால அதை குடிச்சதுனால அந்த ஃபாரினர்ஸுக்கு ஒன்றும் ஆகலை. பாட்டிலுக்கு பதிலாக வெறும்னா அதே குழா தண்ணி. So these are all things which are there in the subconscious. Suggestions. Few emerge from it. அதனால சொல்றான், this is the conquest that is to be made. ஏனென்றால் இந்த சப்கான்ஷியன்ட்டுக்கு இறைவன் என்னுடன் இருக்கிறான், இறையருள் எப்பவும் என்னுடன் இருக்கிறது என்று தெரியாமல் இருப்பதனால் அந்த இறை சாநித்தியத்தின் டிவைன் பிரசன்ஸ் மூலமாக எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்க முடியாமல் போய்விடுகிறது. ஏன்னா இப்ப என் கூடவே உலகத்தின் சர்வ வல்லமை பொருந்திய ஒரு அரசனோ அரசியோ என்னுடைய அன்னை தந்தையாக கூடவே இருக்கிறார்கள் என்றால் எனக்கு எதை கேட்டாலும் கிடைக்கணுமே. இந்த நம்பிக்கையை வளர விடாமல் அதை முழுமையாக நிராகரிக்கும் தன்மை இந்த சப்கான்ஷியஸ்ல. இதுலதான் இது த பேஸ் ஃபார் டிசீஸ், டெத், பெயின் அண்ட் சஃபரிங். அதனாலதான் இந்த சாவித்திரியில அந்த லைன்ஸ் வரும், all that denies must be torn out and slain. torn out னா பூமி கடையில அதோட வேலை இது இருக்கு, வேறு இருக்கு, வேரோட புடுங்கணும். இல்லைன்னா இந்த இறைநிலை நிம்மதி கிடைக்க சான்ஸ் இல்லை. இன்னொரு இடத்துல வரும், he tore desire up from its bleeding roots and offered to the gods that vacant space. Thus could he bear the touch immaculate. Again, அந்த வேரிலிருந்து அதுல அப்படியே அதுல வந்து அந்த ரத்தம் வருகிறது. ஏன்னா ஆசாபாசங்கள், பயங்கள் எல்லாம் அந்த வேரோடு அங்க உள்ள அந்த சப்கான்ஷியன்ட்குள்ள உட்காந்துருக்கு. அதை வேரோடு களையவில்லை என்றால் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருக்கும், கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா. அதுதான் few emerge from it. This is the conquest that is to be made. Or to be conscious in the true sense of the word is to be thyself integrally. ஏன்னா ஒவ்வொரு அணுவிலும் நான் அந்த இறைவன் தான். இறைவன் பலவிதமாக மாணிக்கவாதர் சொன்ன மாதிரி எனக்குள்ளே இருக்கிற ஜடமாகவும் இருக்கிறார். ஆனா ஜடமாக எனக்குள் இருப்பது இறைவன். என் நகம்னா அந்த நகத்துக்கு வலி கிடையாதுனாலும் அந்த நகமும் இறைவன் தான். என்னோட லீவரும் இறைவன் தான், கிட்னியும் இறைவன் தான். இறைவன் அதையெல்லாம் செய்து வியாபித்திருக்கிறார். அதை உணர்வுடாமல் தடுப்பது இல்லை. இப்ப பேச்சுக்கு ஓகே, இந்த கிட்னி வந்து இறைவன், அதுக்காக என்ன கிட்னி உனக்கு வந்து நல்லா வேலை பண்ணிட்டே இருக்குமே? சப்கான்ஷியன்ல தான் வரும். வயசாச்சு இல்லை, இப்போ இந்த இதெல்லாம் நிச்சயமா வந்துதான் ஆகணும். டேட்டாலாம் வந்து 60 வயசுக்கு மேலே இவ்வளோ லெவல் கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும், இவ்வளோ லெவலுக்கு மேலே ப்ராஸ்டேட்ல ப்ராப்ளம் வரும். 90க்கு மேலே சான்ஸே ரொம்ப குறைச்சல் கண்டினியூ பண்றது. ஏதாவது சில பேருக்கு பை சான்ஸ் தான். 85க்குள்ள கதையெல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும். ஜென்ரலி 85 ரொம்ப அதிகமா சொல்லணும். 75 மூட்டையை கட்ட ஆரம்பிச்சுடலாம். இதெல்லாம் இங்கேருந்து வருது. எவ்வளோ கிளியர் டினையல்.
அன்னை சொல்லியிருக்கிறார், உன்னுடைய சைக்கிக் பீயிங் நிச்சயம் செய்யும் வரை, உன்னுடைய இண்டிவிஜுவல் சோல் நிச்சயம் செய்யும் வரை உனக்கு மிருத்யுனை அணுக முடியாது. ஒரு அளவில் இந்த கதையைத்தான் மார்க்கண்டேயன் கதையில பார்க்கிறோம். ஒரு யங் சைக்கிக் பீயிங் இஸ் லைக் யங் பாய், குழந்தை, இட்ஸ் சைல்ட் ஆஃப் த டிவைன். மிருத்யு அதை 16 வயசுல எடுத்துன்னு போக பார்க்கும் பொழுது அந்த குழந்தை முழுமையாக சரணடைந்து விடுகிறது பரமனிடம். உங்களுக்கு தெரியும், அப்போ காலசம்ஹார மூர்த்தியாக மிருத்யுஞ்சயனாக சிவபெருமான் எழுந்து அந்த மிருத்யுவே நாசம் செய்து விடுகிறது. அதுக்கப்புறம் உலகம் கேட்டுக்கிறதுனால இவன் இல்லைன்னா ரொம்ப இங்க இருக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கு, இன்னும் இவ்வளவு பேர் போகாம இருந்தானா திருப்பி டெத். சாவித்திரி என்னையும் அதே மாதிரி டெத்தை பத்தி வரும். முழுமையாக தோற்கடித்த பிறகும் கொஞ்ச நாள் இன்னும் இரு, அந்த புது உலகம் வரும் வரை நீ இங்க இருக்கிறது தேவை, கொஞ்ச நாள் இன்னும் கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணிக்கணும், கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குறேன், ஒரு தடவை அந்த ரிட்டையர் ஆன ஆளுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி. That all is there in the subconscious. ஏன்னா உண்மையாகவே நீ கான்சியஸாக இருக்கிறாய் என்றால் நீ கான்சியஸ் ஆகணும். என்னை சுற்றி அந்த பரம சத்தியத்தின் சைத்தன்யம் சதாகாலம் நானும் இறைவன் தான், அவனும் இறைவன். அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்வமசி சர்வம் கல்விதம் பிரம்மன், வேறொன்றும் இல்லவே இல்லை. அந்த இது உனக்கு தெள்ள தெளிவாக இருக்க வேண்டும். அதான் அன்னை கூறுகிறார். And is not this the very definition of the work to be accomplished? திருவூர் மாற்றம் என்பது என்ன? இதுதானே இந்த அதிமானச சைத்தன்யம், சூப்ராமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் இதுதான். And it will bring along with the consciousness அதுக்கு ஏற்றமான உன்னுடைய பிரகிருதி குணங்கள் எல்லாம் மாறும். குணங்கள் மாறிவிடும், வரையரம்புகள் அறவே சென்றுவிடும். எந்த வரையரம்பும் இல்லாம பரந்த ஒரு சைத்தன்யமாக நீயே மாறி விடுவாய். அதான் சொல்ற, the mission to be fulfilled upon earth. அன்னை பாண்டிச்சேரி வரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு மிஷனை தெளிவாக மனதில் வைத்து கொண்டு வருகிறார். அதே மிஷன் தான் அரவிந்தரும் கூறுகிறார். அன்னையும் அரவிந்தரும் இங்கே பாண்டிச்சேரி முதல் தடவை 1940 அரவிந்தர் கூறுகிறார், எனக்கு அப்போ இங்க 2 பேருக்குமே தெரிந்து விட்டது, இனிமேல் இந்த திருவுரு மாற்றம், இந்த சிருஷ்டியின் அடுத்த நிலை நிச்சயமாக வரப்போகிறது என்று அன்னைக்கும் அரவிந்தருக்கும் அந்த உள்ளேருந்து அந்த ஒரு டெஃபினட்டா வந்துள்ளது. அதனால அரவிந்தர் கூறுகிறார், சூப்பரமெண்டல் வருது இனிமேல் நிச்சயம்னு. 1956 வந்தது. அன்னை அந்த ஒரு டைம் டியூரேஷன் தேவைப்பட்டது, நடந்தது. 1914 அது நிச்சயமாகிவிட்டது, சூப்ராமெண்டல் இஸ் கமிங். அதுக்கப்புறம் அன்னை அதான் கூறுகிறார், டெலிவர் us O Lord from darkness, grant that we may become perfectly awake. முழுமையாக விழிப்புணர்வு வர வேண்டும். ஸ்வீட் மாஸ்டர் ஆஃப் லவ், grant that all my consciousness may be concentrated in thee. அந்த சப்கான்ஷியன்ட், இந்த வைட்டல் இதெல்லாம் என்ன இங்க அங்க அலைய விடாம நீ கிடைத்து விட்டால் அதுக்கப்புறம் நீ எல்லாம் பார்த்துப்பா. என்ன எதுக்கு மனசை அனாவசியம் செய்ய வேண்டியது பிராக்டிக்கல் காமன் சென்ஸ் படி. கார்த்தால எழுந்து எனக்கு ரூம்ல அதாவது மத்தியானத்துல வெயில் அடிக்கிறதுனா ஏசிக்கு போய் நடந்தே போய் சுவிட்சை ஆன் பண்ணணும். அது உட்காண்டபடியே நான் சுவிட்ச் ஆன் ஆகாம ஏசி ஆன் ஆகுது. அதெல்லாம் பிராக்டிக்கல் காமன் சென்ஸ். பட் இப்போவே உட்காந்து 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போறது, இதை எப்படி பார்ப்பேன், அது மன உளைச்சல், அனாவசியம், தேவையில்லாத உளைச்சல். அதனால்தான் சொல்கிறார், that all my consciousness may be concentrated in thee, so that I may live only by love and light, and that love and light may radiate through me and awaken in all on our journey. இந்த பாதையில் நான் மட்டும் போக விரும்பவில்லை. என்னை சுற்றி எவ்வளவு பேர் ரிசப்டிவாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த லவ் அண்ட் லைட், இந்த பரம அன்பையும் இந்த இறை ஒளியையும் நான் எல்லோருக்கும் தர விரும்புகிறேன்.
May this physical journey be like a symbol of our action, and may we leave everywhere a trace of thee. முன்னாடியே அன்னை பாருங்க, வீணு சொல்லும் பொழுது அன்னைக்கு முன்னாடியே அது வந்து விட்டது. அரவிந்தருடன் சேர்ந்துதான் என்னுடைய இந்த பாதையின் லட்சியத்தை நாங்கள் அடையப் போகிறோம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பிரேயர், இதுக்காக நான் இதுக்கு சொல்றேன்னா 12th மார்ச்சோட பிரேயர்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல அங்க என்ன கொடுக்கிறாருன்னா, மை ஒன் ஆஸ்பிரேஷன் இஸ் டு நோ தி. அதனால இந்த வீணு சொல்றது வந்து தன்னை பற்றி கூறுவதில்லை. ஏன்னா போட்டு ப்ரீவியஸ் பிரேயர்ல கிளியரா மை யூஸ் பண்றாங்க. பட் இங்கே இந்த கோலை பற்றி கூறுவது முன்னாடி இந்த மிஷன் டு பி ஃபுல்ஃபில்ட் அப்பான் அர்த் சொன்ன அப்புறம் அந்த அரவிந்தரை சந்திப்பதற்கு ஒரு 16 நாட்கள் முன்னாடியே எல்லாவற்றையும் அந்த சொல்லும்போது may this physical journey be like a symbol of our action, and may we leave everywhere a trace of thee like a trail of light and love. Prana Kurgira, O divine master, eternal teacher, thou livest in all things, in all beings, and thy love bursts upon the sight of even the most ignorant. அது முன்னாடியே சொன்னதை திருப்பி சொல்கிறார், நீ எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார், எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார். அதனால் grant that all may become aware of it in the depths of their being. At least அவங்க ஆழ் மனத்தில், ஆழ் இதயத்தின் ஆழங்களில் அவர்கள் அதை உணரட்டும். And that hatred may disappear forever from their hearts. ஏனென்றால் ஒரு தடவை நாம் எல்லாவற்றிலும் நாம் அந்த இறைவனை உணர்ந்து விட்டால் இந்த யாரையும் வெறுக்க முடியாது. அரவிந்தர் இதை பற்றி இன்னொரு இடத்துல கூறியிருக்கிறார், காமன் சென்ஸை வச்சுக்கோ. அதுக்காக நீ எல்லா சொல்றதையும் நீ கேட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கெட்டவர்களுக்கு உதவ வேண்டும்னு அவசியம் இல்லை. பட் அந்த கீதையிலும் அதே அர்ஜுனனை சொல்கிறார், யாரையும் வெறுக்காமல் உன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தை செய், தீயவர்களை அழிக்கணும், ஆனா வெறுக்க வேண்டாம். ஏன்னா அப்பவும் அந்த யோக சைத்தன்யத்துடன் நீ இருந்தால் இந்த ஐக்கும் அந்த மக்களும் அதே இறைவனின் படைப்புகள் தான் என்று எப்பவுமே மனதில் இருக்கும். வெறுப்பு தேவையில்லை. கடைசி லைன், my ardent gratitude rises to thee like a tireless chant. எல்லாவற்றிற்கும் இந்த சிருஷ்டிக்காக மாத்திரமல்ல, இந்த சிருஷ்டியுடைய லட்சியத்திற்காக நிறைய பேர் இந்த உலகத்தை ஏன் படைத்தாய் நீ இதுல தெளிவா இருக்கு. இந்த பயணத்தின் ஒரு கட்டத்தில் தான் வந்திருக்கிறோம். பயணத்தின் முடிவு ரொம்ப அதிசயமா, ரொம்ப அற்புதமாக இருக்க போகிறது. அதை நாம் எல்லாம் அறிவோம். அதனால அன்னை கூறுகிற மாதிரி இந்த சைத்தன்யத்தின் நிலைகளை புரிந்து கொண்டு we should become ever more conscious. அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் நம்ம எப்பவுமே ஒரு ஸ்டெப்பிங் பேக்கோட இருக்கணும். திடீர்னு ஒரு விஷயம் நம்மளை உடனே ஆட்ட முடியாது, ஆட்டி வைக்க கூடாது, உடனே அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் நமக்குள்ள இருந்து வர மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எப்பவுமே இறைவனை முழுமையாக நம்பி இங்கும் இருக்கிறான், எப்பவும் இருக்கிறான், என் கூட இருக்கிறான் என்பதால் எப்பவுமே ஒரு புன்சிரிப்புடன் ஒரு விதத்துல ஒரு ஹியூமரோட ஒரு அந்த உள்ளேந்து வர அந்த சிரிப்போட வாழ்க்கையை நம்ம டீல் பண்ணணும். அது என்ன வந்தாலும் இறைவன் இருக்கிறான், அதனால நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை. இறைவனுடைய உதவியுடன் எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் என்று நினைத்து வாழ்வை நாம் இந்த அரவிந்தர் அன்னை கூறிய பாதையில் முழு முன்னேற்றத்துடன் இந்த வாழ்க்கையின் பயணத்தை தொடரும். நன்றி, வணக்கம். இந்த பிரேயர் ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்களை உடைய ஒரு பிரேயர். நீங்கள் அழகாக எங்களுக்கு எடுத்து சொன்னீர்கள். இந்த கான்சியஸ்னஸ், சைத்தன்யம், தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா உணர்வு நிலை, அதில் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இருக்கு, லெவல்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ், பல்வேறு தளங்கள் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஆனால் ஸ்ரீ அன்னை என்ன கூறுகின்றார்கள், எதை நாம் அந்த கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு நிலை என்று கூற வேண்டும் என்றால்
எது அந்த இறை சாநியத்தினால், பரம்பொருளினுடைய சாநியத்தினால் ஒளியூட்டப்பட்டு இருக்கின்றதோ அதுதான் உண்மையான கான்சியஸ்னஸ் என்று அன்னை குறிப்பிடுகின்றார்கள். அது குறித்தும் நீங்கள் கூறினீர்கள். மேலும் நாம் நம்முடைய அறியாமையில நிறைய விஷயங்களை எல்லாமே கான்சியஸ்னஸ்னா எல்லாமே டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் தான் ரியல், அதுதான் ரியாலிட்டி. நம்ம இக்னோரன்ஸ்ல என்ன சொல்றோம், என்னோடது நிறைய விஷயத்த சொல்றோம். எதையெல்லாம் நம்ம என்னுடையதுன்னு என்று சொல்கின்றோமோ அவையெல்லாம், அந்த பகுதிகள் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா தங்களுடைய உண்மையான நிலையை உணராத பகுதிகள் என்கின்ற கருத்தையும் நீங்கள் கூறினீர்கள். எவையெல்லாம் நம்முடையது என்று கூறுகின்றோமோ அது உண்மையிலேயே நம்முடையது அல்ல, அதுவும் தான் அந்த இறை பேருணர்வை சார்ந்தது. அந்த பகுதிகள் எல்லாம் தாங்கள் யார் என்பதை உணராமல் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் என்கின்ற உண்மை என்ற கருத்தை நீங்கள் கூறினீர்கள். அந்த பகுதிகளை எல்லாம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், நாம் அந்த உண்மையான உணர்வு நிலைக்கு அவைகளை விழிப்புற செய்ய வேண்டும். அதுதான் நாம் செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறினீர்கள். மேலும் அது மாத்திரம் பத்தாது, அந்த பரம்பொருளினுடைய ஒப்புயர்வற்ற உணர்வு நிலையுடன் இரண்டர கலக்க செய்ய வேண்டும். கம்ப்ளீட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வித் சுப்ரீம் கான்சியஸ்னஸ், அதுதான் இலக்காக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினீர்கள். அதாவது நம்முடைய எல்லா தளங்களிலுமே அந்த ஒப்புயர்வற்ற உணர்வு நிலையுடன் அடையாளம் கண்டு இருத்தல், அதுதான் உன்னதமான நிலை என்றும் கூறினீர்கள். இதற்கு உதாரணமாக அந்த சிலிகான் வேலி சூப்ராமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் 1956 சூப்ராமெண்டல் லைட் அதிமானச ஒளி புவியில் இறக்கம் கொண்டுள்ளது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? புவியில ஒரு ஒப்புயர்வற்ற ஒளி இறக்கம் கொண்டு அங்கு அந்த உணர்வு நிலையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. சிலிகான் வேலியில் அந்த சிப் தான் நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா விதமான கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் அந்த சிப் தான் உபயோகரமாக இருக்கின்றது. இட் இஸ் மேட் நத்திங் ஆஃப் சிலிகான் சாண்ட். அது ஸோ இந்த எதை நாம் சாண்ட் என்று மணல் என்று கொடுக்கின்றோமோ அதுவும் ஒரு உணர்வுள்ள ஒரு பொருளாக அங்கு உருமாற்றம் செய்யப்பட்டு வேலை செய்கின்றது. அதனால்தான் அன்னை கூறுவதை நீங்கள் கூறினீர்கள், எப்பொழுதுமே நம்ம கான்சியஸா இருக்கணும். ஈவன் படி ஏறுவதில் கூட, படியேறும் பொழுது நம்முடைய உடலில் எந்தெந்த இயக்கங்கள் எந்தெந்த பாகங்கள் இயங்குகின்றன என்பது குறித்த முழு உணர்வு நிலையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறினீர்கள். இதுல என்ன முக்கியமாக நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால், நம்முடைய அந்த சப்கான்ஷியன்ட் மனதினுடைய அந்த அடித்தளம், உணர்வு நிலையினுடைய அடிநிலை, அதான் சப்கான்ஷியஸ். சப்கான்ஷியஸ் பிளேன்ல நம்ம அன்னையினுடைய ஒளியை நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான் இறுதியான வேலை. அப்பதான் நம்ம சப்கான்ஷியஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இருளை நம்மால விளக்க முடியும் என்றும் கூறினீர்கள். ஏன்னா சப்கான்ஷியஸ் தான் நமக்கு எல்லா விதமான அட்வர்ஸ் சஜஷன்ஸ்லாம் நமக்கு உள்ளே இருந்து நமக்கு வழங்கி கொண்டே வருகின்றது. நம்மை அறியாமல் நமக்கு நம்மளுடைய எதிர்மறையான சிந்தனைகள் இயக்கங்கள்லாம் எங்கிருந்து தோன்றுகின்றன என்றால் நம்முடைய சப்கான்ஷியஸ் பார்ட்ஸ். அதை நாம் அன்னையினுடைய ஒளிக்கு கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கூறினீர்கள். அதை திருவுருமாற்றம் செய்வதுதான் நம்முடைய உண்மையான அந்த வாழ்வினுடைய நோக்கமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறினீர்கள். மேலும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், அந்த இறை அன்பு என்பது இறை ஒளி அனைத்திலும் இருக்கின்றது. அதை நாம் எங்குமே அதை உணர்ந்து நாம் அதை எல்லோருக்கும் பரவச் செய்தல் வேண்டும். எங்கும் வியாபித்துள்ள அந்த இறை சாநித்தியத்தை நாம் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம் வாழ்க்கையில நாம் சந்திக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே நாம் சமநிலையுடன் அணுக முடியும் என்கின்ற கருத்தையும் நீங்கள் கூறினீர்கள். இது மேலும் பல அற்புதமான கருத்துக்கள் இந்த
பிரார்த்தனையில் அடங்கியுள்ள முக்கியமான கருத்துக்களை அனைத்தையுமே நீங்கள் அழகாக எங்களுக்கு விவரித்து கூறினீர்கள். மிக்க நன்றி.